Welcome student. We start new point oxidation and reduction. Oxidikरण व क्षपन. Many types of substances give reactions called oxidation and reduction. Let us learn more about these reaction. अनेक प्रकारचे पदार्थ ऑक्सिडीकरण व क्षपन ह्या प्रकारच्या अभिक्रिया देतात. या अभिक्रियाबद्दल आता आपण जास्त अधिक माहिती या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करणार आहोत. फर्स्ट रिएक्शन इज अ magnesium plus oxygen. It is come from magnesium oxide. Second reaction is a carbon plus oxygen. It's come from carbon dioxide. Magnesium hydride, it comes from magnesium plus hydrogen. Fourth reaction is the CH3 single bond CH3. It's come from CH2 double bond CH2. In this reaction 20 and 21, a reactant combines with oxygen, whereas in 22 and 23 hydrogas is removed from the reactants. All these are examples of the oxidation reaction. बघा या ठिकाणी आपण जे या ठिकाणी आपण जे आता रिॲक्शन बघितलेले आहेत. पहिली रिॲक्शन जी आहे मॅग्नेशियम आणि ऑक्सिजनची या दोन्हीमध्ये अभिक्रिया होऊन मॅग्नेशियम ऑक्साईड तयार होते. कार्बन आणि ऑक्सिजन यांच्यामध्ये अभिक्रिया होऊन कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो. मॅग्नेशियम हायड्राईड याच्यापासून मॅग्नेशियम आणि हायड्रोजन वायू तयार होतात. CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन यापासून CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथेन या ठिकाणी तयार होतं आहे. तर ह्या ज्या अभिक्रिया आहेत या अभिक्रियामध्ये 20 व 21 मध्ये एका अभिकारकाचा ऑक्सिजनची संयोग झालेला आहे. या दोनमध्ये ऑक्सिजनचा संयोग झालेला आहे. तर 22-23 मध्ये अभिक्रियाकारकातून हायड्रोजन निघून गेलेला आहे. इथून हा हायड्रोजन हा निघून गेलेला आहे, हा वेगळा झाला या ठिकाणी हायड्रोजन. तर हे सगळे उदाहरणं जे आहेत हे ऑक्सिडीकरणाचे उदाहरणं आहेत, ऑक्सिडीकरण अभिक्रियेचे उदाहरणं आहेत. The chemical reaction in which a reactant combines with oxygen or lose hydrogen to form the product is called oxidation reaction. ज्या रासायनिक अभिक्रियेत अभिक्रियाकारकाचा ऑक्सिजनशी संयोग होतो किंवा ज्या रासायनिक अभिक्रियेत अभिक्रियाकारकातून हायड्रोजन निघून जातो व उत्पादित मिळते अशा अभिक्रियेला ऑक्सिडीकरण अभिक्रिया असे म्हणतात. I am repeat. The chemical reaction in which a reactant combines with oxygen or lose hydrogen to form the product is called oxidation reaction. ज्या रासायनिक अभिक्रियेत अभिक्रियाकारकाचा ऑक्सिजनशी संयोग होतो किंवा ज्या रासायनिक अभिक्रियेत अभिक्रियाकारकातून हायड्रोजन निघून जातो व उत्पादित मिळते अशा अभिक्रियेला ऑक्सिडीकरण अभिक्रिया असे म्हणतात. Some oxidation reactions are brought about by use of specific chemical substances. For example, ethyl alcohol,
It's come from acetic acid. Here the acidic potassium dichromate makes oxygen available for the oxidation of the reactant ethyl alcohol. Such chemical substances which bring about an oxidation reaction by making oxygen available are called oxidant or oxidizing agent. बघा काही उदाहरणामध्ये ऑक्सिडीकरण अभिक्रिया विशिष्ट रासायनिक पदार्थाच्या उपयोगाने घडून आणल्या जातात. इथे उदाहरण दिलं इथिल अल्कोहोलचं. या ठिकाणी विशिष्ट पदार्थ दिलेले आहेत, पोटॅशियम डायक्रोमेट आणि सल्फ्युरिक ॲसिड च्या सानिध्यामध्ये आणि नवजात ऑक्सिजन याच्या सानिध्यामध्ये या अभिक्रिया घडून त्या ठिकाणी ॲसिडिक ॲसिड तयार केलं जातं. येथे इथिल अल्कोहोल या अभिक्रियाकारकाच्या ऑक्सिडीकरणासाठी आम्लयुक्त पोटॅशियम डायक्रोमेट ऑक्सिजन उपलब्ध करून देतो. असे जे रासायनिक पदार्थ ऑक्सिजन उपलब्ध करून देऊन ऑक्सिडीकरण अभिक्रिया घडवून आणतात त्यांना ऑक्सिडक पदार्थ असे म्हणतात. डू यू नो a variety of oxidants are used to bring about a controlled oxidation. Potassium dichromate, sulfuric acid, potassium manganese oxide, sulfuric acid are the commonly used chemical oxidants. Potassium dichromate, sulfuric acid, potassium permanganate and sulfuric acid are the commonly used chemical oxidants. Hydrogen peroxide H2O2 is used as a mild oxidant. Ozone, formula is O3, is also a chemical oxidant. Nascent oxygen is generated by chemical oxidants and it is used for the oxidation reaction. Ozone, it comes from O2 plus nascent oxygen. H2O2, it comes from H2O plus nascent oxygen. Potassium dichromate plus sulfuric acid, it's come from potassium sulfate, chromium sulfate, water and nascent oxygen. Potassium permanganate plus sulfuric acid, it comes from potassium sulfate, potassium permanganate plus water plus nascent oxygen. Nascent oxygen is a state barrier to the formation of the oxygen molecules. It is the reactive form of oxygen and is represented by writing the symbol as a in bracket O is a nascent oxygen. बघा या ठिकाणी नियंत्रित ऑक्सिडीकरण घडून आणण्यासाठी म्हणजे माहिती आहे का तुम्हाला याच्यामध्ये नियंत्रित ऑक्सिडीकरण घडून आणण्यासाठी विविध रासायनिक ऑक्सिडक वापरतात. पोटॅशियम डायक्रोमेट, सल्फ्युरिक ॲसिड, पोटॅशियम परमॅंगनेट, सल्फ्युरिक ॲसिड
हे नेहमीच्या वापरातील रासायनिक ऑक्सिडक आहेत. हायड्रोजन पेरॉक्साईड हा सौम्य ऑक्सिडक आहे म्हणून त्या ठिकाणी वापरला जातो. ओझोन हा सुद्धा एक रासायनिक ऑक्सिडक आहे. रासायनिक ऑक्सिडकापासून निर्माण झालेला नवजात ऑक्सिजन ऑक्सिडीकरणासाठी वापरला जातो. O3 हा ओझोनचा सूत्र आहे. त्याच्यापासून O2 आणि नवजात ऑक्सिजन ब्रॅकेटमध्ये जो O असतो ऑक्सिजन ब्रॅकेटमध्ये असेल तर नवजात ऑक्सिजन त्याला म्हणायचं. हायड्रोजन पेरॉक्साईड याच्यापासून पाणी आणि नवजात ऑक्सिजन मिळतो. पोटॅशियम डायक्रोमेट सल्फ्युरिक ॲसिड याच्यापासून पोटॅशियम सल्फेट क्रोमेट सल्फेट पाणी आणि नवजात ऑक्सिजन मिळतो. पोटॅशियम परमॅंगनेट आणि सल्फ्युरिक ॲसिड यांच्यामध्ये रासायनिक अभिक्रिया होऊन पोटॅशियम सल्फेट पोटॅशियम परमॅंगनेट पाणी आणि नवजात ऑक्सिजन या ठिकाणी मिळतो. नवजात ऑक्सिजन ही O2 रेणू तयार होण्यापूर्वीची अवस्था आहे. हे ऑक्सिजनचे अभिक्रियाशील रूप आहे व ते ब्रॅकेटमध्ये कंसामध्ये असं कंसामध्ये O दाखवायचा. अशा कंसामध्ये O दाखवला म्हणजे नवजात ऑक्सिजन असं आपण त्या ठिकाणी समजू शकतो. पोटॅशियम we have seen just now that potassium permanganate is a chemical oxidant. Now have a look at the following reaction. Potassium permanganate react with sulfuric acid and ferrous sulfate. It comes from potassium sulfate, manganese sulfate, ferrous sulfate and water. Which compound is oxidized by potassium permanganate in presence of acid in this reaction? Of course, ferrous sulfate. Here ferrous sulfate is transformed into ferrous sulfate. Let us now see that how this conversion is an oxidation reaction. 2FeSO4, it's come from Fe2SO4 3. Ionic reaction is Fe2 plus SO4 2 minus. It comes from 2Fe3 plus 3SO4 2 minus. The net change taking place in the above conversion is shown by the net ionic reaction as shown below. Net ionic reaction is Fe2 plus is ferrous. It comes from Fe3 plus is ferric. This net ionic reaction represents the oxidation brought about by potassium permanganate when ferric ion is formed from ferrous ion. The positive charge is increased by 1 unit. While this happens, the ferrous ion lose 1 electron from this. We understand a new definition of oxidation, which is oxidation means losing one or more electrons. New definition of oxidation means losing one or more electrons. बघा याचा मराठीमध्ये आपण कसं सांगायचं. पोटॅशियम परमॅंगनेट हा रासायनिक ऑक्सिडक आहे हे आपण आत्ता सांगितलेलं आहे. आपण या ठिकाणी एक अभिक्रिया सांगू. आपण पोटॅशियम परमॅंगनेट 2KMnO4 प्लस 10FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस 8H2SO4 च्यापासून K2SO4 2MnOSO4 आणि फेरस सल्फेट आणि पाणी या ठिकाणी तयार होत आहे. या अभिक्रियेत आम्लाच्या उपस्थितीत पोटॅशियम परमॅंगनेटने कोणाचं ऑक्सिडन केलं? अर्थात FeSO4चं केलं, फेरस सल्फेटचं केलं. येथे FeSO4चे रूपांतर Fe2SO4 3 मध्ये झालेलं आहे.
हे रूपांतर म्हणजे ऑक्सिडीकरण कसे आहे या ठिकाणी आपण लक्षात घेऊ. आपण 2FeSO4 च्यापासून Fe2 कंसामध्ये SO4 कंस बंद 3 आयनिक अभिक्रिया Fe2 2 प्लस अधिक SO4 2 मायनस प्लस च्यापासून 2Fe3 प्लस अधिक 3SO4 2 वजा. वरील रूपांतरात जो केवळ निव्वळ बदल होतो तो बदल खालील अभिक्रियेने दाखवता येतो. Fe2 प्लस च्यापासून Fe2 म्हणजे फेरस आणि च्यापासून Fe3 प्लस म्हणजे फेरिक, 2 म्हणजे फेरस आणि 3 म्हणजे फेरिक. ही निव्वळ आयनिक अभिक्रिया पोटॅशियम परमॅग्नेटने घडून आणलेले ऑक्सिडीकरण दर्शवते. फेरस आयनापासून फेरिक आयन बनतो तेव्हा धनप्रभार 1 ने वाढतो. हे होताना फेरस आयन 1 इलेक्ट्रॉन गमावतो. यावरून आपल्याला ऑक्सिडीकरण म्हणजे 1 किंवा अधिक इलेक्ट्रॉन गमावणे अशी नवीन व्याख्या या ठिकाणी सांगता येते. The chemical reaction in which reactants gain hydrogen are called reduction reaction. Similarly, the reaction in which a reactant loses oxygen to form the product is also called a reduction reaction. The substance that bring about reduction is called a reductant or reducing agent. When hydrogen gas is passed over black copper oxide, a reddish colored layer of a copper is formed. Copper oxide react with hydrogen. It comes from copper plus water, which is the reductants in this reaction, and which reactants has hydrogen reduction. बघा या ठिकाणी ज्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये अभिक्रियाकारके हायड्रोजन प्राप्त करतात, इथं बघा कॉपर ऑक्साईडने हायड्रोजन प्राप्त केला, त्या अभिक्रियेला इथं नाही, या ठिकाणी अभिक्रियाकारके ऑक्सिजन प्राप्त करतात. त्या अभिक्रियांना क्षपन अभिक्रिया असे म्हणतात. त्याचप्रमाणे ज्या अभिक्रियेमध्ये अभिक्रियाकारकातील ऑक्सिजन निघून जातो आणि उत्पादित तयार होते अशी अभिक्रिया सुद्धा क्षपन असे म्हणतात. जो पदार्थ क्षपन घडून आणतो त्या पदार्थाला क्षपनक असे म्हणतात. जेव्हा काळ्या कॉपर ऑक्साईडवरून हायड्रोजन वायू प्रवाहित केला जातो तेव्हा तांबूस रंगाचे तांबे मिळते. या ठिकाणी कॉपर ऑक्साईडवरून हायड्रोजन प्रवाहित केला त्यावेळेस तांबूस रंगाचं कॉपर त्या ठिकाणी आपणास मिळतं. तांबूस रंगाचं तांबं आपणास त्या ठिकाणी मिळतं. या अभिक्रियेमध्ये क्षपनक कोण आहे, तसेच कोणत्या अभिकारकाचे क्षपन झाले आहे. बघा या ठिकाणी इन दिस रिॲक्शन an oxygen atom goes away from copper oxide, which means that the reduction of copper oxide takes place, whereas hydrogen molecules takes up oxygen atom and water is formed, meaning oxidation of hydrogen takes place. Thus oxidation and reduction reactions occur simultaneously. The reductant is oxidized by the oxidant and the oxidant is reduced by the reductant. Due to this
characteristics of the reduction and oxidation reactions, a single term redox reaction is used in place of the two terms. Redox reaction is equal to reduction प्लस ऑक्सिडेशन. बघा या ठिकाणी या अभिक्रियेमध्ये कॉपर ऑक्साईड मधील ऑक्सिजनचा अणू बाहेर पडतो. अर्थातच कॉपर ऑक्साईडचे क्षपन होते तर हायड्रोजनचा रेणू ऑक्सिजन अणू स्वीकारतो व पाणी तयार होते, म्हणून हायड्रोजनचे ऑक्सिडीकरण होते. या अभिक्रियेमध्ये कॉपर ऑक्साईडमधील ऑक्सिजन अणू बाहेर पडतो, अर्थात कॉपर ऑक्साईडचे क्षपन होतं. कोणाचं क्षपन होतं? कॉपर ऑक्साईडचं क्षपन होतं. तर हायड्रोजन अणू रेणू ऑक्सिजन स्वीकारतो व पाणी तयार होते, म्हणून हायड्रोजनचे ऑक्सिडीकरण होते. म्हणजे या ठिकाणी कॉपर ऑक्साईडपासून ऑक्सिजन निघून जातो, अर्थात कॉपर ऑक्साईडचं क्षपन त्या ठिकाणी होतं निघून गेल्यामुळं. या ठिकाणीच हायड्रोजन वायू ऑक्सिजन स्वीकारतो आणि पाणी तयार होतं, म्हणजे हायड्रोजनचे ऑक्सिडीकरण या ठिकाणी होतं. म्हणजे या अभिक्रियेमध्ये एकाच वेळेस ऑक्सिडीकरण व क्षपन अभिक्रिया होतात. त्यामुळं ही जी अभिक्रिया आहे ह्या अभिक्रियेला रेडॉक्स अभिक्रिया असं म्हणतात. रेडॉक्स अभिक्रिया बरोबर आहे क्षपन अधिक ऑक्सिडीकरण. जरा डोकं चालवण्यामध्ये हे प्रश्न तुमच्यासाठी आहेत. बघा, वेन द पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन ॲन ॲटम ऑर ॲन आयन इन्क्रीजेस ऑर निगेटिव्ह चार्ज on them decreases, it is called oxidation. And when the positive charge decreases or negative charge increases is called reduction. FeE reversible reaction. Fe it's come from FeO it's come from Fe2O3. अणूवरील किंवा आयनावरील धनप्रभार जेव्हा वाढतो किंवा ऋणप्रभार कमी होतो तेव्हा त्याला ऑक्सिडीकरण अभिक्रिया असे म्हणतात. जेव्हा धनप्रभार कमी होतो किंवा ऋणप्रभार वाढतो त्याला क्षपन असं म्हणतात. या ठिकाणी FeOमध्ये हे होत असताना ऑक्सिडीकरण आणि क्षपन एकाच वेळेस घडतं. FeOचं एकाच वेळेस क्षपन आणि ऑक्सिडीकरण घडून Fe2O3 त्या ठिकाणी घडतं. A redox reaction takes place during cellular respiration. Here the molecule of the enzyme called cytochrome C oxidize help the transport of electrons to bring about this reaction. पेशीमधील शोषणादरम्यान रेडॉक्स अभिक्रिया घडत असते. तेथे सायटोक्रोम सी ऑक्सिडेज या विकाराच्या रेणू इलेक्ट्रॉनचं वहन करून ही अभिक्रिया घडून त्या ठिकाणी आणतो. करोजन म्हणजे क्षरण. ट्राय दिस. टेक ए apparatus 4 test tube, 4 small iron nails, rubber cock, chemical, anhydrous calcium chloride, oil, boil water, etc. Procedure is place 4 test tubes on a test tube stand. Take some boiled water in one test tube and put an oil layer on it. Take some salt water in the second test tube. Let there be only air in the third test tube. Take some anhydrous calcium chloride in the fourth test tube. Place a small iron nail in every test tube. Close the fourth test tube with a rubber cock. Let all the 4 test tubes remain unattended
for a few days. इथं 4 परीक्षानळ म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी क्षरण जे आहे, हे क्षरण हा जो शब्द आहे, व्याख्या आहे, समजून घ्यायची आपल्याला. त्यासाठी साहित्य काय घ्यायचं आपल्याला? 4 परीक्षानळ्या घ्यायच्यात, 4 छोटे लोखंडी खिळे घ्यायचे, रबरी बुश घ्यायचे, रासायनिक पदार्थामध्ये निर्जल कॅल्शियम क्लोराईड, तेल, उकळलेले पाणी घ्यायचे. 4 परीक्षानळ्या घेऊन एका टेस्ट ट्यूब स्टँडवर ठेवा. एका परीक्षानळीत थोडे उकळलेले पाणी घेऊन त्यावर तेलाचा थर घ्या. दुसऱ्या परीक्षानळीत मिठाचं द्रावण घ्या. तिसऱ्या परीक्षानळीत फक्त हवाच असेल. चौथ्या परीक्षानळीत थोडे निर्जल कॅल्शियम क्लोराईड घ्या. आता प्रत्येक परीक्षानळीमध्ये एक छोटा छोटा लोखंडी खिळा टाका. चौथी परीक्षानळी रबरी बुचाने बंद करा. 4ही परीक्षानळ्या काही दिवस तशाच ठेवून द्या. Observe all the 4 test tubes after a few days. What did you find? Which test tube had the nails as before? Both water and air are necessary for rusting. The rusting process takes place rapidly in presence of a salt. Have you seen the effect of redox reaction in your everyday life? Question mark. The new vehicles look shiny. On the contrary, old vehicles look dull. A certain type of reddish colored solid layer collects on their metallic surface. This layer is called rust. Its chemical formula is Fe2O3 X H2O. बघा, काही दिवसानंतर 4ही परीक्षानळ्यामधील खिळ्यांचं निरीक्षण करा. तर त्या ठिकाणी तुम्हाला असं आढळून येईल की कोणत्या परीक्षानळीमध्ये खिळे जास्त गंजले. गंजण्यासाठी पाणी व हवा या दोन्हीची आवश्यकता असते. क्षारांच्या सानिध्यात गंजण्याची क्रिया जलद गतीने त्या ठिकाणी होते. तुम्ही रोजच्या जीवनामध्ये रेडॉक्स अभिक्रियाचा परिणाम तुम्ही पाहिला असेलच सर्वांनी. नवीन 2 चाकी अथवा 4 चाकी वाहनं चकचकीत दिसतात. याउलट जुन्या वाहनांची चकाकी गेलेली असते. त्यांच्या धातूच्या पृष्ठभागावर एक प्रकारचा तांबूस रंगाचा स्थायीरूप पदार्थ थर जमा झालेला दिसतो. त्या थरास गंज असे म्हणतात व त्याचं रासायनिक सूत्र जे आहे Fe2O3H2O हे आहे. The rust on iron does not form by simple reaction of oxygen with a iron surface. The rust is formed by an electrochemical reaction. Different regions on the surface of iron become anode and cathode. बघा, या ठिकाणी लोखंडावरील गंज सरळपणे ऑक्सिजनची लोखंडाच्या पृष्ठभागाशी अभिक्रिया होऊन तयार होत नाही. लोखंडावरील गंज सरळपणे ऑक्सिजनची लोखंडाच्या पृष्ठभागाशी अभिक्रिया होऊन तयार होत नाही. हा गंज विद्युत रासायनिक अभिक्रियेने तयार होतो. कोणत्या अभिक्रियेने? विद्युत रासायनिक अभिक्रियेने तयार होतो. लोखंडाच्या पृष्ठभागावरील वेगवेगळे भाग धनाग्र व ऋणाग्र बनतात. One is Fe is oxidized to Fe2 plus in the anode region. Fe in bracket S means solid. It comes from Fe2 plus in bracket aqueous plus 2 electron. And second, O2 is a reducer to form water in the cathode region. O2 in bracket G means gas plus 4H plus in bracket aqueous solution plus 4 electron. It's come from 2H2O liquid state.
बघा या ठिकाणी धनाग्र भागात ॲनोडपाशी Fe ऑक्सिडीकरण होऊन Fe2 तयार होते. च्यापासून Fe2 म्हणजे अक्वायर्ड सोल्युशन आहे अधिक 2 इलेक्ट्रॉन तयार होतात. आणि नंबर 2 धनाग्र भागामध्ये ऑक्सिजनचे क्षपन होऊन पाणी तयार होतं. म्हणजे O2 अधिक 4H अधिक 4 इलेक्ट्रॉन च्यापासून 2H2O पाणी तयार होते. When Fe2 plus ion migrate from the anode region, they react with the water and further get oxidized to form Fe3 plus ions. जेव्हा Fe2 प्लस आयन धनाग्र भागातून स्थलांतरित होतात तेव्हा त्यांची पाण्याशी अभिक्रिया होते व ती पुढे ऑक्सिडीकरण होऊन Fe3 प्लस आयन तयार होतात. Fe3 आयनापासून अविद्राव्य तांबूस रंगाचे सजल ऑक्साईड तयार होते, त्यालाच गंज असं म्हणतात आणि ते पृष्ठभागावर जमा होते. 2 Fe3 प्लस 2 Fe3 प्लस 4H2O it comes from Fe2O3 H2O plus 6H aqueous solution. Due to various components of atmosphere, oxidation of metals takes place, consequently resulting in their damage. This is called corrosion. Iron rust and the reddish colored layer is collected on it. This is a corrosion of iron. Corrosion is a very serious problem. We are going to study about it in the next chapter. बघा वातावरणातील विविध घटकामुळे धातूंचं ऑक्सिडीकरण होतं व पर्यायाने त्याची झीज होऊन त्यास क्षरण असे म्हणतात. लोखंड गंजते व त्यावर तांबूस रंगाचा थर जमा होतो. हे लोखंडाचे क्षरण आहे. क्षरण ही एक अत्यंत गंभीर समस्या आहे. क्षरण कशी आहे? एक अत्यंत गंभीर समस्या. तुम्हाला पुढच्या पाठामध्ये हे समजून येईल. तुम्हाला याचा अभ्यास आपण पुढच्या पाठामध्ये आपण करणार आहोत. फाइंड आउट हाऊ आर द blackened silver utensils and patented greenish brass utensil cleaned. बघा काळपटलेली चांदीची आणि हिरवट झालेली पितळाची भांडी कशी स्वच्छ करतात याचा शोध तुम्ही घ्या. Second and last point is rancidity. When we use old leftover cooking oil for making food stuff, it is found to have foul odor called rancidity. If food is cooked in such oil, its taste also changes. We know when oil or ghee is left aside for a long time, or fried food is left aside for a long time, it undergoes air oxidation and become a rancid. Rancidity in the foodstuff cooked in oil or ghee is prevented by using antioxidants. The process of oxidation reaction of foodstuff can also be slowed down by storing it in airtight container. बघा खवटपणा जो आहे, रॅन्सिडिटी जे आहे, हा जो शेवटचा मुद्दा आहे या पाठातला आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. जेव्हा जुने शिल्लक राहिलेले खाद्यतेल आणि खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी, म्हणजे जुने शिल्लक राहिलेले खाद्यतेल आपण खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी वापरत असतो त्यावेळेस त्या तेलाला खवट वास येतो. आपण नाक दाबतो बघा. जर अशा तेलात अन्न शिजवले आपण तर त्या अन्नाची चवही बदलते. जेव्हा तेल किंवा तूप दीर्घकाळ तसेच ठेवले जाते किंवा तळलेले पदार्थ जास्त काळ तसेच ठेवले जातात तेव्हा हवेमुळे
त्यांचं ऑक्सिडीकरण होऊन त्यास खवटपणा प्राप्त होतो. ज्या खाद्यपदार्थामध्ये तेल अथवा तुपाचा वापर करतात त्यात खवटपणा टाळण्यासाठी प्रतिऑक्सिडकाचा वापर त्या ठिकाणी करतात. त्यामुळं ऑक्सिडीकरणाची प्रक्रिया मंदावते. त्याचप्रमाणे हवाबंद डब्यामध्ये अन्न आपण विकत घेत असतो ते बरेच काळ टिकतात. कारण हवाबंद डब्यामध्ये अन्नपदार्थ ठेवल्यामुळे ऑक्सिजनची त्यांच्याबरोबर अभिक्रिया होत नाही आणि अन्नाची ऑक्सिडीकरणाची क्रिया मंदावते आणि ते अन्न खराब होत नाही. म्हणून एअरटाईट हवाबंद डब्यामध्ये अन्न साठवून विकलं जातं. तर या ठिकाणी विद्यार्थी मित्र, आपला पाठ संपलेला आहे. तर या ठिकाणी आपण थांबू.